दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनपलग ते अज दे इस वीडियो विच गल होएगी पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उन्हां दी कार्यशैली बारे। शुरुआत के तकरीबन 3 या 4 दिनों के वक्फे के दौरान ही चन्नी होना ने कई ऐसे अहम संकेत दिते ने ते ताज़ा जिहड़े उन्हां दे फैसले ताज़ा जिहड़े तबादले उन्हां वल्लों कीते गए, कुछ बदलाव अपने काम करन दी शैली दे विच साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होना तो एक बिल्कुल ही वखरे मोड़ ते पैराडाइम के उत्ते काम करन दा जो उन्हां वल्लों ऐलान किया गया है वो अपने दर्शकों, अपने श्रोतियां, अपने सबसक्राइबर की नज़र करना बनता है अज की तरीक के क्योंकि मैं चरणजीत सिंह चन्नी नूं एक ऐसे नाइट वॉचमैन बैट्समैन के रूप में वेखदा हाँ, चीफ मिनिस्टर के रूप में वेखदा हाँ जिसका समा तकरीबन 4.5 महीने लिए कांग्रेस की कोई भी विकेट ना डिगण देना है तो कांग्रेस की पारी नूं अगे ले जाना है अगले दिन तक 2022 दी चोणां तक। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरीके नाल अपने कामकाज की शुरुआत की है, जो संकेत भेजे हैगे ने वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैगे ने कई पक्षों ते अज का दिन खास इस वास्ते भी है क्योंकि पंजाब के भी जोड़े अहम तबादले उन्होंने वालों किए जाते हैं, किए गए ने या होन आने वाले कुछ घंटों के दौरान होर भी तबादले होणगे। उन्हां विचों एक तबादला ऐसा है जिसकी उड़ीक ते इंतजार मैनू पिछले तकरीबन 2.5-3 सालों तो सी। व्यक्तिगत पद्धर ते भी मैं महसूस किया बेदबी के मुद्दों उत्ते जिन्नी भी रिपोर्टाज मेरी रही उस दे विच एक ना बार बार उभर के आ रहा सी, एक अफसर, एक ऐसा एडवोकेट जनरल अतुल नंदा जो कि शुरुआती दौर के विच ही बहुत सियां मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए इंटरव्यूज़ के जरिए इस चीज़ को समझण की ते समझाउण की कोशिश रही भी ते मैं कीती भी कि यह अफसर जिहड़ा है ये एडवोकेट जनरल पंजाब का है, ये पंजाब के हित विच काम नहीं कर पा रहा, परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उसकी की मजबूरियां रही, इसनूं कदे खुल के वो ना दस पाया, मजबूरियां सी, कमजोरियां सी, की सी। लेकिन फैक्ट सी भी अतुल नंदा ने पंजाब के बहुत से केसां का बहुत नुकसान किया, बहुत ही एक वखरे पद्धर ते जिहड़ा नुकसान पंजाब के कानूनी पक्ष का हुंदा होया वेख्या गया, उस दे लई काफ़ी हद तक जिहड़ा ठीकरा है वो अतुल नंदा जो कि कैप्टन हैगे ने उस लीगल टीम के जो पंजाब सरकार की नुमाइंदगी करती सी उन्हां दे सिर ही पन्निया जा सकता है। सो अतुल नंदे का तबादला हुंदा है ते उन्हां दी थां दीपिंदर सिंह पटवालिया आउंदे ने। एक होर भी हैरान कर देने वाली चोण है, दीपिंदर सिंह वालिया जिहड़े हैगे ने नवजोत सिंह सिद्धू के टैक्सेशन के कुछ केसां दे विच उन्हां दे व्यक्तिगत निजी पद्धर के वकील हैगे ने। सो नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी हद तक प्रिवेल किते ने कि नवे एडवोकेट जनरल की चोण विच एक सवाल है मेरे जहन दे विच संसा है क्योंकि बीते दिनी अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन वजों दमनदीप उप्पल जो कि नवजोत सिंह सिद्धू होना दा खासम खास रहा है उसनूं किस तरीके नाल पब्लिकली चरणजीत सिंह चन्नी ने एक चिट्ठी फड़ाती। उस मौके पर यही दमनदीप उप्पल जिहड़ा है नवजोत सिंह सिद्धू के गोडियां नूं हत्थ लांदा होया नज़र आया, बाद दे विचों सीएम नूं विश करता हुआ नज़र आया। सो ये सारिया गल्लां बातां दे विच एक चीज़ नज़र आ रही सी भी नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी हद तक इन्हां जिहड़ियां भी अपॉइंटमेंट्स हो रही ने उस दे विच हावी रह रहे हैगे ने। कैबिनेट की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चोण दे विच हाईकमान ते नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी हावी रहणगे। लेकिन इस सब के बावजूद ये सारिया जिहड़ियां चीज़ां दिखदियां ने ते अखां नूं थोड़ियां जिही चुभदियां ने, जहन दे विच लगदियां ने भी पंजाब का मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है ना कि नवजोत सिंह सिद्धू या फिर कांग्रेस हाईकमान। तकरीबन वही चीज़ जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कल अपने उस हमले के बोली सी, नवजोत सिंह सिद्धू नूं सुपर सीएम ते कांग्रेस हाईकमान नूं इस पक्षों अयोग दस्या सी भी वो पंजाब दे विच काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट की चोण करे जो कि हुण हाईकमांड कर रही है। लेकिन यह फैक्ट है भी चरणजीत सिंह चन्नी जो कि अपने पद्धर ते जिन्ना भी उन्होंने वस दे विच हत्थ दे विच कामकाज है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अज की वीडियो के विच मैं उन्होंने जो भी उन्होंने हले तक सिग्नल भेजे ने उन्होंने थोड़ा जिहा आपां समझण की कोशिश करांगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण हैगे ने। चरणजीत सिंह चन्नी होना दे जैसचर्स पब्लिक दे विच उन्हां दा विचरण का तरीका इस गल नूं थोड़ा जिहा इग्नोर करते हुए भी नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने खिच धू के इधर उधर चुकी फिर रहे हैगे ने। थोड़ी जी कई बार चीज़ां ऑब्जैक्शनेबल लगदियां ने लेकिन आपां थोड़ी देर लिए उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी अज एक समागम के दौरान भंगड़ा पाते हुए स्टेज उत्ते नज़र आए। भंगड़े तो बाद वो जो अपने जोड़े साथी उन्होंने परफॉर्मर सन भंगड़े के गभरू सन उन्होंने गले लगदे हुए नज़र आए। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सी। एक पंजाब का मुख मंत्री सब तो मैनू खुशी जी लग रही है पिछले 2-3 दिनों तो कुछ होर भी उन्होंने वीडियो वायरल होए भंगड़े पाउंदियां दे। चरणजीत सिंह चन्नी की जो फिटनेस है, जो उन्होंने एथलैटिक बॉडी है या जिस तरीके नाल वो थिरकते पे सी भंगड़े दियां बीट्स उत्ते जो उन्होंने मूवमेंट सी उसनूं वेख के लगता भी ये वाकई फिटनेस का कोई सुनेहा देने वाला चंगा चीफ मिनिस्टर हो सकता है। और मैनूं लगता पंजाब की सारी कैबिनेट के विचों चरणजीत सिंह चन्नी बेस्ट कट आउट फॉर दैट थिंग है
खैर ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਖੈਰ ਦਿਸਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਈਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸਟੇਟ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ। ਕੋਈ ਹੀ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ, ਵੈਲ ਪਲੇਸਡ, ਮਿਸਪਲੇਸਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੰਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ। ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, IPS ਅਫਸਰਾਂ, DGP ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ISI ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਾਇਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜੰਬੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ 1000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 1000 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਘਟਾਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। क्या करना VIP यार, मेरे आले दुआले मैं जिदन मुख्य मंत्री बनया मैं यार कित्थे फस गया मैं, ਇੰਨੀ जनता पिछे ਇੰਨੀ जनता ਅੱਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਮਿਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, 1000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰ, 200 ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆ ਕਮਰੇ ਜਿੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਕਮਰੇ ਜਿੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਪਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸਾ, ਉਈਓ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕਿਆ ਬਣਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1000 ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਘੁਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਭੇਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਕਰਨਾ 1000 ਬੰਦਾ, 5-10 ਬੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿ ਜੀ ਗਨਮੈਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਥੋੜੋ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਐਡੀ ਬੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹੀ 1000 ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਸਹਿਜ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫालतू ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਖਤਰਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ MLA ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਖਤਰਾ, ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਡਾਊਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਨ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਕਮਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਗੱਡੀ। ਇਹ ਉਸ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਂਟੇਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਮਿਤਸੂਬਿਸ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੌਂਟੇਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੌਂਟੇਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਮੌਂਟੇਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ 1.5 2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਔਸਟੈਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਫਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਉਸ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੋ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਵਰ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 1995 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੱਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹੀ ਜਨਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ISI ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੰਬੋ ਜਿਹੜਾ OSDs ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 13 OSDs ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹਟਾਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਸੀ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ OSD ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੇ ਸਲਾਹਾਂ ਐਡੀਆਂ ਨੇਕ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜੈਸਚਰਸ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਓ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਗਰੁੱਪ D ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਰੈਗੂਲਰ EMPLOYE ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਈਏ,
ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਝਲਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੂ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ, 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਨ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਜਾਂ 4 ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 9 2021 ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ, ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੱਖੋਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਮਹਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਵੀ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਲੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੁਹਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਵਾਲਾ ਹੈ, SLP ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਨਾਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ SLP ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੜ ਪਾਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਪਾਏ ਹੋ, ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ, CBI ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਐਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੁੱਪੀਆਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉसी ਕਸੌਟੀ ਤੇ, ਉसी ਕਸਲਵੱਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਆਈਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਖਾਸ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਥੇਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋ ਵਾਂਗ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਬਚ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 5 ਜਾਂ 6 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਕੀਲ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਗਰੰਟਲਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਸਗਰੰਟਲਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸੀ ਜਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੇ MLAs ਦਾ ਨਾਂ ED ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਪੂਲਿਸਟ ਮੂਵ ਲੈ ਲਓ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਜੈਸਚਰਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਇसी ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ 2 ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ तमाम ਰਿਪੋਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ तमाम ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਵਿਊਜ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਿਪਕੇ ਰਹੇ ਉਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਚਿਪਕੇ ਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਲਾਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਝ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਣੇ ਲੁੱਟ ਲੈ ਜਾਣ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹ 3 ਜਾਂ 4 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 350 ਜਾਂ 400 ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 400 ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 3 ਤੇ 4 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ
ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਟੂਕਾਰਾਂ, ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਤੇ ਖਿੱਚਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਪਰਤਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।